हाँ जी स्टूडेंट गेम चेंजर सिंपल अप्रोच चैनल में ਤੁਹਾਡਾ स्वागत किया जाता है। तो जो अज का अपना टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के विकास के अंतर्गत 1773 का रैगूलेटिंग एक्ट, इंग्लिश में कह लिया जाए तो डिवेलपमेंट ऑफ इंडियन कैंसटीट्यूशनल, भारत का संविधानिक विकास। ਉਹਦੇ अंतर्गत ਆਪਾਂ दो ਜਿਹੜੇ चार्टर एक्ट है वो डिस्कस कर चुके सां। एक तो पहला चार्टर एक्ट सीगा ਜਦੋਂ कंपनी की स्थापना होंदी है ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1600 ਈਸਵੀ ਦਾ। और उस तो बाद सीगा एक 1726 का चार्टर एक्ट। और 1726 के चार्टर एक्ट तो बाद आप देखा सी कि पलासी का युद्ध होंदा है, बक्सर का युद्ध होंदा है, इलाहाबाद ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ है और बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ शासन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 1872 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਹਰਾ शासन है उसਨੂੰ खत्म किया जाता है। तो उस तो तुरंत बाद जी है कंपनी है वो ब्रिटेन के विच करजे की मंग करती है। तो फिर ब्रिटेन की जो उस समय की सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, जो ब्रिटिश संसद है, उस दे द्वारा कंपनी नूं कंट्रोल करने के लिए रैगूलेटिंग एक्ट जिहड़ा वो पास किया जाता है। उस दे बारे अज आपां विचार चर्चा करांगे। सब तो पहला जी ये जिहड़ा हुण तीजा एक्ट है वो हैगा जी रैगूलेटिंग एक्ट। रैगूलेटिंग एक्ट 1773 जी 1773 बहुत ही महत्वपूर्ण जिहड़ा एक्ट है। काफ़ी जानी कि मास्टर गेटर दे विच हो गया जां होर कॉम्पीटेटिव एग्जाम अथर एग्जाम जिवें पंजाब ट्रिपल एस बोर्ड हो गया और SSC वगैरह हो गया और भी जिन्ने भी PCS स्टेट लेवल के एग्जाम है सारे एग्जामां दे विचों तकरीबन इस दे विचों मैक्सीमम क्वेश्चन जिहड़े पूछे जाते हैं। और मास्टर गेटर की जेकर गल की जाए तो इन्ना जो अज आप संविधानिक भारत का संविधानिक विकास के अंतर्गत जेकर सारा आप टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो लगभग 4 तो 5 नंबर है जो इस टॉपिक के विचों कंप्लीट हो जाते हैं। वो भावें किन्ना भी मास्टर गेटर का जोड़ा पेपर है लेवल का जानी कि औखा हो, जेकर आप इन्होंने चंगी तरह कंसैप्टां नूं रीड किया है तो किते ना किते इतिहास जानी कि आधुनिक हिस्टरी के विच भी मॉडर्न हिस्टरी के विच भी ये चीज़ां जिहड़ियां है वो देखने को मिलदियां ने। सेम है जदों कि भारत का संविधानिक विकास तो मॉडर्न हिस्टरी स्टार्ट होंदी है, अंग्रेज़ों का आगमन होंदा है, तो ये चीज़ां बिल्कुल रलदियां मिलदियां ने। इस करके दोनों पासों एक तो हिस्टरी के विचों भी सहायता इस चीज़ों की लोड़ पैंदी है, दूसरा पोलीटिकल दे विच भी इन्हां दी लोड़ पैंदी है जां कैंस्टीट्यूशन दे विच भी कह लो। इस करके ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और रैगूलेटिंग एक्ट जिहड़ा 1773 है इहदा जिहड़ा दूसरा नाम है इनू कहंदे आ नॉर्थ इंडिया एक्ट। नॉर्थ इंडिया एक्ट, नॉर्थ इंडिया एक्ट तो भाव है कि उस समय जो ब्रिटेन के PM सन वो सन प्रधानमंत्री जदों ये एक्ट पास होया तो लॉर्ड नॉर्थ। इस करके पहला तो यदा नाम हैगा रैगूलेटिंग एक्ट, लेकिन दूजा यदा नाम है नॉर्थ इंडिया एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट की जिहड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस एक्ट नूं सब तो पहली बार जिहड़ी रैगूलेट का मतलब होंदा है कंट्रोल करना। सब तो पहला इस एक्ट की विशेषता यह है कि कंपनी नूं कंट्रोल किया गया, कंपनी उपर कंट्रोल जां नियंत्रण किया गया जी, कंट्रोल। ठीक है जी, फस्ट विशेषता यदी है जब कंपनी नूं कंट्रोल किया गया तो कंट्रोल के अंतर्गत कंपनी के दो काम तय किए गए जी। दो फैक्शन जिहड़े कंपनी के तय कर दिते जाते हैं जी, दो काम। ठीक है जी, दो काम किहड़े है जी जदों इनू कंट्रोल किया जाता है तो दो काम जिहड़े तय किए जाते हैं, एक हैगा जी पोलीटिकल राजनीतिक और दूसरा हैगा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक। राजनीतिक ते प्रशासनिक। ठीक है जी, इंग्लिश में कह लोगे पोलीटिकल और इंग्लिश दे विच तुसीं इसनूं कह लोगे एडमिनिस्ट्रेटिव। और दो काम जिहड़े ओहदे कंपनी दे जिहड़े लगभग तय किए जाते हैं जदों कंपनी नूं कंट्रोल किया जाता है। और होर की कंपनी नूं कंट्रोल करने वास्ते जिहड़ा होर की काम किया जाता है तो होर इहदे विच एक पॉइंट है कि बिना लाइसेंस दे
कोई भी जिहड़ा अंग्रेज है, अंग्रेज कर्मचारी है, कर्मचारी है जां कोई अंग्रेज है, अंग्रेज कर्मचारी ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਪਾਰ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਵਪਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1773 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 1773 ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਐਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 1774 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ SC ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1774 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 1774 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਪਲੱਸ 3 ਹੋਰ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਟੋਟਲ 4 ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਲਾਰਡ ਇੰਪੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1774 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ, ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਾਰਕਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਰੈੱਡ ਮਾਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1773 ਐਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਖੇਤਰ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਖੇਤਰ ਸੀਗਾ? ਮਦਰਾਸ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਬਈ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 3 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਖੇਤਰ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 1726 ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1773 ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 1700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਗਵਰਨਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹੀ, ਆਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਸੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੇਠਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
एक जानी कि स्टैप चुक्या जाता सीगा। ठीक है, तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल सीगा वो कित्थे बैठदा सीगा, तो तुसी देखिया होगा कि अंग्रेज़ों ने एक किला बनाया सीगा फोर्ट विलियम। तो इत्थे देख के गवर्नर जनरल जो कि शासन करता सीगा बंगाल दे विच हैगा किला फोर्ट विलियम। ठीक है जी, इत्थे गवर्नर जनरल बैठदा सीगा, पहला गवर्नर सीगा, लेकिन जो एक्ट आता तो उसको गवर्नर जनरल बना दिता जाता है। तो जो गवर्नर जनरल बनाया जाता है तो मद्रास तो मुंबई भी इस गवर्नर जनरल के अंदर कर दिते जाते हैं। और जो भी वो शासन चलाता है वो अपना फोर्ट विलियम किला जो कि अंग्रेज़ों ने स्थापित किया सी, मैनू लगभग शायद तुसी क्लीयर कर लो 1600 ईस्वी के मेरे हिसाब नाल ये बनया सीगा फोर्ट विलियम जो कि किला, जिथे कि शासन चलाया जाता सीगा। तो जदों तुसी देखा होगा कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन सीगा, जेकर इत्थे स्टैप की गल की जाए तो इत्थे हैगा सीगा लॉर्ड क्लाइव। ठीक है जी, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। लेकिन जो 1773 के एक्ट के राही बंगाल के गवर्नर नूं बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, तो उस टाइम पहला बंगाल का जिहड़ा गवर्नर जनरल सीगा वो सीगा जी वारन हेस्टिंग। ठीक है जी, जेकर हुण तुहानूं इसका किसी कन्फ्यूजन है तो तुसी वीडियो नूं दोबारा देख के अपने डाउट क्लीयर कर सकते हो। बंगाल का पहला गवर्नर कौन सीगा जी, लॉर्ड क्लाइव, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन सीगा जी, वारन हेस्टिंग। ठीक है जी, वारन हेस्टिंग किस एक्ट के राही बंगाल का गवर्नर जनरल बनया सी, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के राही वो यानी कि बनया सीगा अपना बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है जी, जे हुण पुछ लैण कि बंगाल का लास्ट अखीरला गवर्नर कौन सी, तो फिर भी वारन हेस्टिंग आ जाऊगा, क्योंकि इसे नूं तां गवर्नर जनरल नूं ही तां गवर्नर तो चक के वारन हेस्टिंग नूं तां गवर्नर तो चक के गवर्नर जनरल बनाया गया है। इस करके समझण योग है कि बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव और बंगाल का अखीरला गवर्नर वारन हेस्टिंग, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वो भी वारन हेस्टिंग। दो बारी तुसी वीडियो देखोगे तो थानू ऐटोमैटिक क्लीयर हो जाऊगा। ठीक है जी, फिर इस एक्ट की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस एक्ट के राही सेंट्रलाइजेशन का कंसैप्ट है वो सामने देखने को मिलता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होंदा है केंद्रीकरण तो तुसी की समझते हो कि केंद्रीकरण प्रशासन की धारणा जिहड़ी है को पहली बार स्पष्ट होंदी है इस एक्ट तो। केंद्रीकरण प्रशासन की धारणा जी, सेंट्रलाइजेशन देखो जी आप पढ़ते हैं एक होंदा जी लैक्चर मैथड होंदा है, उहदे केंद्र दे विच मान लो जे स्कूल दे विच जे कोई टीचर पढ़ा रहा तो केंद्र विच की होंदा जी लैक्चर मैथड जी, केंद्र च की होंदा है टीचर होंदा है। इस तरह जिस चीज़ के केंद्र द्वारे शासन चलता है। ठीक है जी, आ जे कोई स्टेट है जे मान लो इंडिया है तो इंडिया के जिहड़ा केंद्र है ये जो शक्ति है ये बाकी जिहड़ी है स्टेट नूं चला रही है, शक्तियां नूं राज भाग सारा कुछ देख रही है। तो केंद्र दे विच की है गवर्नर जनरल बैठा होया जी, देखो बंगाल दे विच गवर्नर जनरल है, और जो मुंबई ते मद्रास नूं की है मान लो तुसीं इत्थे मुंबई है चाहे इत्थे मद्रास है चाहे होर वा उन्हां नूं देख रेख करता है। इस करके इस एक्ट की विशेषता यह है कि केंद्रीकरण प्रशासन की जो धारणा है वो पहली बारी देखने को मिलती है। कहने का भाव भी शक्तियां की एकजुटता। एक होंदा विकेंद्रीकरण का मतलब होंदा है कि शक्तियां की वंड। विकेंद्रीकरण का होंदा है शक्तियां की वंड, जिवें कि हुण इंडिया दे विच है। ठीक है जी, सेंटर दे विच की है अपने राष्ट्रपति बैठा है, राष्ट्रपति तो बाद PM बैठा है, PM तो बाद की ना उसकी की ना PMO ऑफिस बैठा है, PMO ऑफिस तो बाद स्टेट च जाओगे तो स्टेट च की बैठा है, राजपाल बैठा है, राजपाल तो तुम देखोगे कि मुख्यमंत्री बैठा है, CM बैठा है, और CM तो देखोगे थले प्रशासन बैठा होया है। ठीक है जी, इनू कहते हैं विकेंद्रीकरण, जिसने महात्मा गांधी उपर काफ़ी जोर दिता सी कि वध तो वध विकेंद्रीकरण, जिस दे राही पंचायतों का जिहड़ा गठन किया गया है कि हरेक हेठां तक जिहड़ी है कि सत्ता जावे। जिवें कि हुण पिंडां दे विच सरपंच बनते हैं, नगर कौंसलों दे विच MC जां होर जिहड़े मैंबर चुने जाते हैं। इस करके पहली बारी जो सेंट्रलाइजेशन प्रशासन की धारणा है जां मान लो वो है वो 1773 के एक्ट के राही आउंदी है। ठीक है जी,
ਆਸ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨਯੋਗ ਰੱਖਣ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਿਆਨਯੋਗ ਰੱਖਣ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਕਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, 4 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਆਪ ਖੁਦ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹੀ ਹੈ ਖੁਦ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਜੀ 5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜਭਾਗ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1777 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਇਸਰਾਏ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਹੈ, ਜੇਕਰ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾਈਏ ਤਾਂ 5 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 1781 ਦਾ ਐਕਟ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰਕਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਾਰਕ ਕੱਟ ਹੈ, ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਐਕਟ ਆਫ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਐਕਟ ਆਫ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਜੀ 1781, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 1773 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1781, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਉਪਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਖੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਉਪਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਉਪਹਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਐਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 1773 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1784, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ। ਤਾਂ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ PM ਸਨ ਉਹ ਸਨ ਵਿਲੀਅਮ ਪਿਟ, ਵਿਲੀਅਮ ਪਿਟ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1784 ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹਨ ਕਿ 1773 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 2 ਕੰਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ।
ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਔਰ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਾਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਿਖੋ ਜੀ, ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਾਸਨ। ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਰੈਡ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ, ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਾਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਾਸਨ। ਦੋਹਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਨਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਦੋਹਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜੋ ਜਨਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਲਿਓਨਿਲ ਕਾਰਟਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਹਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ ਨੇ 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਡਬਲ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਡਿਆਰਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 31 ਦਸੰਬਰ 1600 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਡ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 24 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੋਂ 1773 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੋਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਡ, ਜਿਹੜੇ 24 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ BOC, ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ CEO ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਿਹਾ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿੱਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਕਸਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ? ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1784 ਈਸਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਵੀਂ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ, 1773 ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ, 5 ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ? 3 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਉਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਟੋਟਲ 4 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਟਲ 4 ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 1773 ਅਤੇ 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਸਿਰਫ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1773 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ 1784 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਟੋਟਲ 4 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਜੀ।
ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਡ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਡ ਹੋ ਗਈ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ, 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਵੀਂ BOC ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਜਾਂ 1784 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ। ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਹੈ, 1773 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ 1784 ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਹੀ BOC ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ BOC ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਨ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾ BOC ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਦੇ ਨਾ ਲਿਖੋ ਚਾਹੇ ਦਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਅੰਡਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਖੇਤਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਏਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਤੇ ਖੇਤਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1784 ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਔਰ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾੜੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਮਬਾਣ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜੀਬੰਦ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋਣ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੌਣ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 1784 ਦਾ ਐਕਟ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅਨਵਾਂਟਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟਡ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਜੀ।